नानक पद पंकज बंदन पंकज सिमरो अंगद दुख निकंदन गुरु अमरदास हृदय नित त्याऊं हृदय श्री गुरु रामदास गुण गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक श्री हर गोबिंद सुमत प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी श्री हर कृष्ण मनाऊं गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला तरो तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा बंदो बार बार जगदीसा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए दोहरा जप आनंद पढ़ जाप नित थोड़ा सारा सिख रह रास आरती शब्द पुन कीर्तन करे सो भिख वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनो रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पहरां दे दीवान सजाउंदे होए आप जी गुरु चरणों विखे हाजरियां लवा रहे हो। लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। आपां विचारां सरवण कर रहे हाँ धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सिखां नूं आत्म ज्ञान देना रहत बहत बारे दसना सिख दा जीवन किहो जिहा होना चाहिए सिख ने की करना की नहीं करना। पिछले 3-4 दिनों तो इस विषय ते विचारां चल रहीआं। कल आपां सरवण कर रहे सी कि मेरा सिरवल जिहड़ा सिख जिहड़ा है जद अपनी कन्या का विआह करे तो सिख दे पुत्र नूं करे सिख दे घर विच करे और उसका विआह करदिआं उस दे बदले विच कोई लड़की वालियां तो पैसा ना लवे। वो मेरा सिख है वो मेरे धाम पहुँचेगा मेरे कोल आवेगा। जिहड़ा मेरा सिख है वो सरबरीए पीरां नूं गुग्गे पीरां नूं आदि जोगियां नूं भूत प्रेत कढ़ण वालियां नूं ना मन्ने उन्हां दी पूजा ना करे। जिहड़ा करेगा वो मेरा सिख नहीं ते जिहड़ा नहीं करेगा ओहो ही मेरा सिख है। मैं सिख दे हर कारज विच हाजिर होवांगा। इस करके जिहड़ा मैनू मनदा मैनू पूजदा वो इन्हां चीज़ां नूं बिल्कुल ना मन्ने। इस करके सतगुर पातशाह जी बाणी विच इसे विषय ते हुण मैं नाल गुरबाणी दे उदाहरण तां दिना कि इतिहास विच बहुत सारियां गल्लां सानूं गुरबाणी दे मुताबिक जद लभदियां ते फिर सानूं उस ते पूर्ण भरोसा होना चाहिए। की कहंदे मेरे प्रीतम जी बाणी विच इस विषय ते जिसका साहिब एवड़ होए सो जन पर घर जात न सोहे। जिहदा एडा वड्डा मालक होवे वो फिर इन्हां दे दरां ते जाके मंगदा फिर चंगा थोड़ा ही लगदा। कोई सतनाम जिसदा पिता राजा होवे वो नौकरां तो जाके मंगदा फिरे ते फिर तां अपने प्यो की बेइज्जती कराउण वाली गल ही होई ना। कोई सतनाम तां ते सतगुरु पातशाह जी कहंदे जिहड़ा मेरा सिख है वो मैनू ही पूजे भावें कुछ भी हो जावे भाव मेरे अगे ही बेनती करे मैनू कहे तो मैं उसका कारज करांगा। जे सिख मेरे ते पूर्ण भरोसा शरधा रखे। अगे प्रीतम की कह रहे हैं आओ सरवण करिए। उस तो पहला
ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਰੋ ਬੁਲੰਦ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਜਪ ਆਨੰਦ ਪੜ ਜਪ ਨਿਤ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਛਕੇ। ਚਲੋ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ। ਵੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਦਸਵਾਂ ਦਸੌਂਦ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸੌਂਦ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ। 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚੋਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ 2.5 ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ 40 ਮਿੰਟ ਬਣਦਾ ਅਤੇ 1.25 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਧੀਆ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰਤੀ ਦਾ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਿਰਾਸ ਆਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਪੁਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ ਸੋ ਭਿਖ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਕੀਰਤਨ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਛਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਿਲ ਬਹਿ ਚਰਚਾ ਕਰੇ ਅਪਾਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋਨੇ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤਾਂ ਅਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬੇਅੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੇ, ਭਾਵ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਬੈਠ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਜੀ। ਭਜਨ ਸਿਖਾਵੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਨਿਤ ਪਚ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਖੱਤਰੀ ਵੈਸ਼ ਕੇ ਸ਼ੂਦਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਾਧ ਪਿਤਰ ਕੋ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੱਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਵੈਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਪ੍ਰਿਪ ਸਿੱਖ ਅਨ ਪ੍ਰਿਪ ਨਹਿਮਾਨ। ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖੋ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਗਰੀਬ, ਲੋੜਵੰਦ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੰਗਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ, ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਛਕਾਉਣਾ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਜਾਣ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੀਵ ਜਾਣ ਕੇ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੋਈ ਖੱਤਰੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਵੈਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਸ਼ੂਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਜੋ ਸਿੱਖ ਮਾਮਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਾਵੇ ਨਰਕ। ਔਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੁਦਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੈ ਸਰੋਵੈ ਭੀਖਿਆ ਖਾਏ, ਐਸੀ ਦਰਗਾਹ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ। ਅਜੈ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਕੋਈ, ਉਹਨੇ ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਿੱਦ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ 7 ਬਚਨ।
ਔਰ ਬੋਝ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ 70 ਗੁਣਾ ਫਲਦਾ। ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਿੱਦ ਵੱਧਦੀ ਵੱਧਦੀ ਰੂੜੀ ਬਣ ਗਈ, ਢੇਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਕੁਟੀਆ ਕੋਲੇ ਲਿੱਦ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਘੋੜੇ ਹੋਣਗੇ ਲੱਗਦਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਧੂ ਕੋਲੇ ਘੋੜੇ ਆ ਕੋਈ। ਵਜ਼ੀਰ ਪੁੱਛਣ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘੋੜੇ ਰੱਖੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਲਿੱਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਇਹ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਦਾਨ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤਾ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਿੱਦ ਦਾ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਲਿੱਦ ਦਾਨ ਕੀਤੀ? ਪਿੱਛੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਸਾਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਫੜਾ ਬੈਠਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਫਲੀ ਫੁੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦਾਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬੇੜੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬੇੜੀ ਆ। ਕੋਈ ਦੋਨੇ ਹੀ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਧ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਨੇਕੀ ਕਰੇ ਦਰਿਆ ਮੈਂ ਡਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮੰਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵਾ। ਤੇ ਅਜੇ ਨੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲਿੱਦ। ਤੇ ਦੋਨੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਰਿਸ਼ੀ ਕੋਲੇ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ। ਦੇ ਕੁਦਾਨ ਸਿੱਖ ਮਮ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਨ ਦੇਵੇ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੋਨੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕੁਛ, ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖਾਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਾਣ ਯੋਗ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਖਾਣ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਖਾਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਰਾਜਾ ਅਜੇ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦਾ ਰੋਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾਊਂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਗੋਹੇ ਦਾ ਕੀੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਕੇ ਆ ਬਰਾਬਰ। ਰਾਜਾ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਢੰਗ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਵਾ ਲਾ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਇਸ ਪੁੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਾ ਲੈਣਗੇ। ਤੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਮਝਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਵੈਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲ ਫੜ ਲਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਾ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਥਣ ਤੱਕ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾਈ। ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਪਰਮਲ ਮੁਖ ਸੁਧੀ, ਅਗਨ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ। ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਾ ਪਰਾਈ ਮੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੂੜੀ ਘਟ ਕੇ ਓਨੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਘਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਟੂ ਜੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇਸ ਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਤੇਰੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੈ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਮਚਾ ਲੈ ਤੇ ਸਵਾਹ ਨੂੰ ਨੂਣ ਵਾਂਗੂ ਭੁੱਖ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਮੁਕਾ ਦੇ ਐਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੋਹੇ ਦਾ ਕੀੜਾ ਬਣੇਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਫਿਰ ਅਜੈ ਸੋ ਰੋਵੈ ਭੀਖਿਆ ਖਾਏ, ਐਸੀ ਦਰਗਾਹ ਮਿਲਿਆ ਸਜਾਏ। ਰੋਵੈ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਭਇਆ, ਸੀਤਾ ਲਖਮਣ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਣਨੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਓਨਲੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਰਾਵਣ ਦੀਆਂ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀਆਂ, ਲਛਮਣ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਨੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਛੋਟਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣੀ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿਤਾਬ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੰਖੇਪ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਖੈਰ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੰਕਤੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਸੇ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਅਰਥ ਤਾਂ ਠੀਕ ਬਣੂਗਾ ਪਰ ਪੰਕਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਮੰਨੈ ਨਾ ਸੋਈ ਜਿਨ ਜਾਏ, ਔਰੀ ਕਰਮ ਨਾ ਲੇਖੈ ਲਾਏ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਇੱਥੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਧਾਂ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ, ਨਰਾਤਿਆਂ ਆਦਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਦਾਨ ਵੀ ਉਹ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਫਰਿੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਪਈ ਮਠਿਆਈ ਮੁਸ਼ਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਨਾ ਫਲਾਨਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਪਈ ਪਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਫਾਈ ਗੱਲ ਲੈ ਕੁੜੀ ਆ ਡੱਬਾ ਲੈ ਜਾ ਘਰੇ, ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੋਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਆ ਮਿਲੂਗਾ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਫ ਸੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਕੁਦਾਨ। ਦਾਨ ਵੀ ਉਹ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾ ਹੀ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦਾਨ ਦਿਓ ਬਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਦਾਨ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੱਟੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ 70 ਗੁਣਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰਾਖੋ ਚੀਤ, ਤੁਮ ਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਮੀਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਾਨ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਣ ਭਲਾ ਤਾ ਕੋ ਬੁਰੋ, ਤਾਹੀ ਤੇ ਕਰ ਫਰਕ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰਾਖੋ ਚੀਤ, ਤੁਮ ਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਮੀਤ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਤਰੰਗਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੂਖਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚੀ ਹੋਈ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਨੰਬਰ ਨੱਪਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੂਖਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਜਦ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਰਥਾਏ। ਇੱਕ ਬਾਣੀਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੰਦਨ ਬੜਾ ਪਿਆ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਚੰਦਨ ਵਿਕੇ ਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਮਨਾ ਮੂੰਹੀ ਚੰਦਨ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਪਿਆ। ਚੰਦਨ ਖਰੀਦੇ ਕੌਣ? ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਮਰੇਗਾ, ਜੇ ਰਾਜਾ ਮਰ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਚੰਦਨ ਵਿਕ ਜੇ, ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਿਖਾ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਚੰਦਨ ਵਿਕੂਗਾ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਜ਼ੀਰ ਸਮੇਤ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ 'ਚੋਂ ਟੱਪਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਦੁਕਾਨ ਢਾਵੇ ਇੱਥੋਂ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਢਵਾ ਦਿਓ। ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 7 ਬਚਨ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਕਹਿਤੀ? ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਸੇਠ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਟ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਢਾਉਣੀ ਆ।
क्यों यार है कर दिओ, ये राजा साहब का हुक्म है। तू राजा साहब बारे कदे माड़ा तो नहीं सोचिया? कहना यार वैसे नहीं सोचिया, वैसे चंदन जिहा पिया 2-3 क्वांटल, मैं सोचिया भी कदे राजा जे मर गया तो वो वास्ते ये लै जाणगे। कहते इदों मुड़ के सोचना बंद कर दे, तेरी सोच नहीं तेरी दुकान ते काम कीता है। को सतनाम, तेरियां तरंगा उहनूं टकराइयां, वो तेरी दुकान दे बारे इदा सोचण बह गया, तो हुण की करेगा? कहना मैं तो नहीं इदों मुड़ के सोचदा। कहते दिमाग चों फुरना कढ़ दे, अज तो कढ़ दे। कहना जी ठीक है, चल कोई नहीं, 10-20 दिन 15 दिन महीना पैण दे, हजे मैं ढवाउंदा नहीं। जदों महीने के बाद किते फिर उत्थों दी गेड़ा वज्जिया, रथ लैके टप्पे। राजा कहना बीर साहब दुकान ढवाई नहीं है। कहन जी टाइम नहीं लग्या। कहते चल रहन दो, वैसे अपने बाजार की शान है। एक हो सतनाम, शराब की दुकान है यार, काहनूं ढाउणी हुण बनी रहन दे चल। तो मतलब ये साइंटिफिक गल्लां ना, ऐसी गल नहीं है भी हो नहीं सकदियां। जैसा वेखै तैसा वेख, जैसा सेवै तैसा होए, ये बाणी दे विच लिखे बचन है। कहो सतनाम। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਜੇ ਆਪ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣ ਭਲਾ ਤਾਕੋ ਬੁਰੋ ਤਾਹੀ ਤੇ ਕਰ ਫਰਕ, ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਚੇਤ। तो पातशाह का वचन है, कर भला सो हो भला, अंत भले का भला। मेरे प्रीतम जी अगे कहंदे, गुरु भरोसा आस गुर नैको लोक परलोक। इस करके गुरु ते भरोसा रखो, गुरु ते आस रखो। एवें बामणा दे सब्जवाज विच ना आओ भी तुहानू स्वर्ग देवांगे। कबीर साहब जी कहंदे वो स्वर्ग तुसीं साथों इत्थे ही खो लिया। देंदा नरक सुरग लैंदे देखो ए धिंगाणा, पांडे तू जाने ही नाही। वो पांडिया तू सानू कहना है भी आ दान करो तुहानू स्वर्गां विच मिलूगा, वो तू तो इत्थे ही भोगी जाना। साडे घरे गरीबी लियाती लै लै के दान। तू को सतनाम। पढ़ो बाणी कबीर साहब दी। देंदा नरक सुरग लैंदे सोनू स्वर्ग नहीं दे रहा, तुहाडी दसा नौह दी किरत बामण खा रहे। सौदा खरीदिया बाणीए नू पैसे बटाते, खरीदिया सौदा बामण नू दान करता, सोडे हथ की आया। बाणी दे अर्थ पढ़ो। बाणी गुरु प्यारिओ सानू गल गलत समझाउंदी है, ताइयों भगतां दे बचनां नू नाल पातशाह ने रखिया है। इहदे विच राजनीति भी है ते इहदे विच अध्यात्मक भी है, सब कुछ है गुरबाणी दे विच। कबीर साहब ने फिर उत्थे उन्हां नू कहा, झिड़के तुसीं सानू स्वर्ग दे लालच दे के नरकां वल धक रहे हो। मना मोही सोना अज मंदिरां दे विच इकट्ठा होया पिया है, वो राजियां दा दान कीता होया ही है। को सतनाम। वो 6-7 कमरे खुले सी ना सोने दे भरे होए, पर वो कढ़ के सोना इंडिया विच वरता दिंदे ते सारी इंडिया सियाने की चिड़ी बन जाती। वो सियाने की चिड़ी तो सारी कैद हुई पई आ ते भारत कंगाल हो गया अपना। को सतनाम। पर लिखिया बाणी च पिया, देंदा नरक सुरग लैंदे देखो ये धिंगाणा। इस करके सानू राजे मंत्री और ये ब्राह्मण लोग सानू सब्ज बाग विखा के सानू लुट लेंदे न, आप ऐशा करदे आ। कोई सतनाम। गुरु कृपा करन बचिए, गुरु ते भरोसा रखो, गुरु ते आस रखो। एवें लोक परलोक दे बामणां दे झांसियां विच नहीं आउणा जी। ध्यान ध्यान इशनान जुत सिक्खी रीत अशोक। ज्ञान दी लोड़ है, ध्यान दी लोड़ है। ज्ञान ध्यान दे नाल पैदा हुंदा है। ध्यान कित्थे लाउणा है? धुन में ध्यान, ध्यान में जाने आओ। थोड़ा टाइम ला के देखिए, धुन केड़ी? वाहिगुरू मंत्र की आवाज़ पैदा करो, फिर इसनूं आपे ही सुनो। तो जिथों आवाज़ निकल रही है मूँह चों, उत्थे देखो तिन्ना इन्हां पॉइंटां नूं एक थां जोड़ के धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया, जानिया कि ज्ञान, ध्यान चों ज्ञान पैदा होना है। इशनान पवित्रता की लोड़ है, धोते कपड़े होण, नहाता शरीर होवे ते खुरक नहीं होगी, फिर ही ध्यान लगूगा। को सतनाम। जे खुरक होएगी फिर कित्थों ध्यान लगूगा। इस करके ये चीज़ां सिख ने जरूर धारण करनी है। जुत सिक्खी रीत, सिक्खी दे रहत मर्यादा विच रहो। अशोक तुहानू कोई शोक नहीं आवेगा। शोक दे मूहरे आड़ा ला के उल्टाता, तुसी गवां तो दुखां तो रहत हो जाओगे। जपिए वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। उच्ची बोलो सारे। वाह गुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਹੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਫੜੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਫੜੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਪਦੇ ਹੋਏ ਪੋਟਿਆਂ 'ਤੇ ਗਿਣੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਪਦੇ 30-35 ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਗਿਣ ਲਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਣੂਗਾ ਇੱਥੋਂ 1 2 3 ਨਾਲ। ਮੈਂ 1 2 3 ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 12 ਤੇ 12 24 ਤੇ ਜੇ 3 ਵਾਰੀ ਉਂਗਲਾਂ ਟਪਾਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਜਪੋ ਤਾਂ ਭਲਾ ਗਿਣਦੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਚੜ੍ਹਨੋਂ ਹਟ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ। ਫੇਫੜੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇੜੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਬਸ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜੁੱਤ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਐਂਟੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੋੜਿਆ ਆਪਾਂ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਸਾਂ 'ਤੇ ਵੇਖਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਜੀਭ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਭੱਜਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਬਸ ਮਨ ਦਾ ਭੱਜਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਵਸੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ ਤੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨੇ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜੁੱਤ ਸਿੱਖੀ ਰੀਤ ਅਸ਼ੋਕ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸ਼ੋਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਅਸ਼ੋਕ ਗਮ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਪਰਿ ਨਾਰੀ ਰਮਤਾ ਜੁਏ ਪੜੇ ਪਾਰਸੀ ਜੀਵ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰ ਨਾਰੀ ਰਮਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪੜੇ ਪਾਰਸੀ ਜੀਪ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਕਾ ਨਾਹਿ ਮਮ ਸਿੱਖ ਨਾ ਤਿਸ ਜਲ ਪੀਵ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੇ। ਵੈਸੇ ਫਾਰਸੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਫਾਰਸੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਾਰਸੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਰਦੂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਉਲਥੇ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਘਰ ਘਰ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਹੋਵੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲ,
ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਆ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਔਰ ਨੈੱਟ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਕਰਤੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਹਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਤਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚੋਂ 8 ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਬਣੋਗੇ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾਗਾ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲੇ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਇਹ। ਜੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪੜੇ ਪਾਰਸੀ ਜਾਹਿ ਕਰ ਤਾਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਕਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਸੀ ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਅਗਰ ਫਾਰਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਕਾ ਛੂਹਿਆ ਨਾ ਖਾਈਏ ਤਜਿਓ ਧਰਮ ਕੋ ਰਾਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕੋ। ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਵਿਵੇਕ ਦਾ, ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਕਣਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਛਕੋ। ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾਈ ਵਿਆਹ ਧਨ ਮਮ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਿਪ ਜੇ ਖਾਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦਾ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਧਨ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਛਕਾਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦਾ ਛਕਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਕੋਲੇ ਵਗ ਜਾਈਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਛੱਡ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਜੀਵਤ ਪਿੱਤਰ ਨਾ ਮਾਨਿਆ ਕੋ ਮੂਏ ਸ਼ਰਾਧ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਛਕਾਉਣਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਕਾਇਆ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣਾ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣਾ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਰੀਤ ਆ। ਪਰ ਸ਼ਰਾਧ ਕਹਿ ਕੇ ਛਕਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੁਨਿਆਰਾਂ ਦਾ ਹੀ। ਚਲੋ ਛਕ ਲਿਆ। ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਲਿਆਈ ਨਿੱਕੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹ 'ਚ ਸੱਪ ਕੱਢੂ ਮਾਤਾ। ਉਹ ਡੱਬੀ ਖੋਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋੜੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਫੀਮ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਹ ਖਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬੇਬੇ? ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਬੁੜਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ ਮਿਰਚਾਂ ਖਾ ਕੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਐਂ ਕਰ ਪਏ ਤੂੰ ਡੱਬੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ, ਤੇਰੇ 15 ਸ਼ਰਾਧ ਟੱਪ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਡੱਬੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਮਨਮਤ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਸ਼ਰਾਧ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਈ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਰਾਧ ਖਾਂਦਾ ਖਾਂਦਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਘੋੜੀ ਖੜੀ ਤਬੇਲੇ 'ਚ। ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬੁੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸ਼ਰਾਧ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਬੇ ਚੰਗਾ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਠੀਕ ਸੀ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਘੋੜੀ ਭੇਜ ਦੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ।
ਬੇਬੇ ਨੇ ਚਾਨਚੱਕ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਖੜੀ ਆ ਵਿਹਲੀ, ਹੁਣ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨਸਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਬੇਬੇ ਫਿਰ ਘੋੜੀ ਭੇਜਦੀ, ਹਾਂ ਭੇਜ ਦਿਓ ਪੰਡਤ ਜੀ। ਘੋੜੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ, ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਫੜਾਤਾ। ਬੇਬੇ ਦੀ ਚੂਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨੇ ਸਹੁੰ ਪਾਤੀ, ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਤੇ ਘੋੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਘਰੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਧ ਖਾਣ ਘੋੜੀ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਬੱਚਾ ਨਿੱਕਾ ਸੀਗਾ, 2 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਘੋੜੀ ਤਾਂ ਵਾਹਮਣ ਇੱਥੇ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਭੇਜੀ ਭੂਜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨੇ ਵੇਚੀ ਵੀ ਨਾ, ਰੱਖ ਲਈ ਘਰੇ। 3-4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਧ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ 2-3 ਸਾਲ। ਜੋ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਧ ਖਾਣ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਫੀਮ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਫੀਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾਈਆ ਫੀਮ ਹੀ ਭੇਜ ਦੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਪੰਡਤ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ, ਬੱਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਈਆ ਪੱਕੀ ਦੀਆਂ ਕੰਚ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜਿਹੀ ਏਡੀਆਂ ਤੋਲੇ ਤੋਲੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਬਾਟੀ 'ਚ। ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਆਇਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸ਼ਰਾਧ ਛਕੇ, ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਾਟੀ ਚੱਕ ਲਿਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਆ ਵੀ ਭੇਜ ਲਓ, ਲਿਓ। ਚੱਕੀ ਤੋਲੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਟੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੂਗੀ, ਪਰ ਘੋੜੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਪੀਣ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਵੀ। ਖਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਪਾਈਆ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਭੇਜਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਲਾ ਹੀ ਵਾਧੂ ਹੈ ਤੇ ਪਾਈਆ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜੂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦੂ ਸਾਰੀਆਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਕਹੇ ਪਾਈਆ ਖਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਈਆ ਖਾਣੀ ਪਊ, ਇਹ ਭੇਜਣੀ ਪਊ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਅੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਘੋੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਘੋੜੀ ਉੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫੀਮ ਖਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਦੀ ਘੋੜੀ ਰੱਖ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਟੇ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਤੀ ਸੀ। ਬੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਛਕਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੁੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉੱਥੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਸਦੇ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਟੇਡੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪਿਓ ਬਘਿਆੜ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਮਾਸ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ, ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਧਰੋਂ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੇ ਗਈ ਰੂਹ, ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਬਘਿਆੜ ਬਣ ਜਾ। ਥੱਲੇ ਬਘਿਆੜ ਬਣ ਗਏ। ਕਈ ਸਾਲ ਬਘਿਆੜ ਬਣ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬੁੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸੱਦੇ, ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਅਮੀਰ। ਕਈ ਬਾਹਮਣ ਸੱਦੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸੱਦੇ। ਬਾਬਾ ਵੀ ਟੱਕਰ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਰੇ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਕੀ ਕਾਹਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ਰਾਧ ਹੈ ਬਾਪੂ ਦੇ। ਫਿਰ ਜੀ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬਘਿਆੜ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊ? ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਥਾਲ ਲੈ ਜਾ ਚੱਕ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਬਘਿਆੜ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੂ ਜੰਗਲ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਪੂ ਖਾ ਲਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਊਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਲਿਆ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਬਘਿਆੜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਥਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾ ਗਿਆ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੂਖਾ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ ਆਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਦਿਵ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਰੂਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਮਰ ਗਿਆ ਬਘਿਆੜ ਤੇ ਰੂਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਫਸਿਆ ਬੈਠਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਪੁੱਛ ਨਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਮਾਸ ਮੂਸ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਧਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਦਬੂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਭਾਵੇਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੋ ਆ ਗਈ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬੜਿਆ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਮਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਘਿਆੜ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਤ ਜੇ ਇੱਕ ਛਿਣ ਧਿਆਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਜੇ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਤਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਮਰਦੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਮੰਗ ਲਈ, ਫਿਰ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਦੇਵ। ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੂਗਾ। ਤਾਂ ਲੋਚਨ ਜੀ ਦੇ 4 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਧੀਆ ਨਾ।
अंत काल जे लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता मैं जे मरे, सर्प जोन बल बल अवतरे, अंत अरि बाई गोबिंद नाम मत विसरे, अंत काल जे स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता मैं जे मरे, बेसवा जोन बल बल अवतरे, अंत काल जे लड़के सिमरे, ऐसी चिंता मैं जे मरे, सोकर जोन बल बल उतरे। बाणी तो फिर 100% सही है ना, लोहे ते लकीर आ। बाणी दी उदाहरणा ही साडे कोले सब तो शुद्ध उदाहरण है, सब तो वधिया जिहड़ा है ज्ञान दाता गुरबाणी है साडे कोल। अंत काल जे लड़के सिमरे, ऐसी चिंता जे मह जे मरे, सोकर जोन बल बल उतरे, अंत काल जे मंदिर सिमले, हाय हाय मर गया हुण मैं कित्थे रहूँगा, मैं तो मसां कोठी पाई सी। परमेश्वर कहते कोठी 'च ही रहना, तो भूत प्रेत बन के तुरिया फिर शरीर की की लोड़ है, शरीर तो नाम जपण नूं मिलिया सी। को सतनाम भई प्राप्त मानुख दे हुरी आ, गोबिंद मिलन की है तेरी बरी आ, तू भूत प्रेत बन के उड्डिया फिर। ते बाहरले देशां दे विच कई वड्डे वड्डे महल खाली पे है, जिन्हां विच उन्हां दियां मालकां दियां रूहां भटक रहीआं ने, और उन्हां 'च कोई वस नहीं सकदा। अज को सतनाम। एक बारी आया सी इस विषय ते भी, इन्ने आहा आहा महल, एडे एडे घर खाली पे है, कोई वस नहीं सकता उन्हां च। और बाणी का यह फैसला है, अंत काल नारायण सिमरे, जे मरदा होया वाहिगुरू कहेगा, जे मरदा होया हिंदू है तो राम कहेगा, मुसलमान है तो आपदा कलमा पढ़ेगा ता मुक्ति हो, वरना जिधर ध्यान गया उधर प्रगट हो जाएगा, दोबारा जन्म ले लवेगा। धन गुरु पातशाह जी किन्ने दयाल है, पैंदे खां सतगुरां लड़न वास्ते आया है, मारन वास्ते आया है। तो पैंदे खां ने 3 वार कीते, पातशाह ने घोड़ा चल हिला के बचा लिया। हरगोबिंद साहब जी ने कहते हुण मेरा वार आउंदा, संभली करके उसनूं चैलेंज मारी तलवार, ते इत्थों चीर पाउंदी हुई डिग पिया घोड़े तो, ते फिर डिग्गिया होया कहना मां, ते पातशाह करके ढाल दी छां कहंदे पुत्रा मां नहीं, हुण तूं कलमा पढ़। कहो सतनाम। कलमा पढ़न दा समां देखो, एक दुश्मन नूं भी प्यार दे नाल मुक्त कर दिया। क्यों? क्योंकि बचपन चों लैके 6वें पातशाह ने पाल के एडा कीता सी, लाज तां गुरु दे नाम नूं लगनी सी, बई गुरु कोले रह के भी ये मुक्त क्यों नहीं होया। फिर कहो सतनाम, उहनूं भी मुक्त करदे आ। इस करके सिखा कदे भी श्राद्ध कराई ब्याह धन इच करथ रह गया, हजे ब्याह दे पैसे भी सिख ने नहीं लेने जिवें ब्राह्मण लैंदा है। पातशाह जी का वचन है गुरबाणी दे विच कि कन्या का दान लेना, भाव कन्या लड़की दे विआह कराउण दे पैसे भी सिख ने नहीं लेने, लावा कराउण दे पैसे नहीं लेने सिख ने। कहो सतनाम। ब्राह्मण कैली घात कंजका, अणचारी का धान, फिटक फिटका कोड़ बदियां, सदा सदा अभिमान। ब्राह्मण नूं मारना, कैली गऊ नूं मारना, दरख्त पटने, कुड़ी का दान लेना, और गुरु प्यारो अणअचारी का धान, ओहदा घर का खाना खाना जिहदा कोई चाल चलन वधिया नहीं, जिवें मलख भागो का भोजन नहीं खाधा पातशाह जी ने। ते एक होर वचन है, एक दान तो दुख थाए ले आ। ब्राह्मण नूं दस पंजे पातशाह समझाउंदे कहंदे, एक दान तू बहुत माड़ा ले लिया, तू दंद घसाई भी लैना है, तू श्राद्धां दा दान भी लैना, नरात्यां दा भी लैना है। ध्यान दिओ, एक दान तू माड़ा ले लिया, केड़ा? एक दान तो दुख थाए लिया, सा पुत्री जजमान की, साई तेरी जा धीआं तां सब दियां सांझियां हुंदियां, तू कुड़ी दियां लावां करन दे भी पैसे मंगी जाना। को सतनाम। सा पुत्री जजमान की, साई तेरी एत धान खादे तेरा जन्म गया। मेरा जिहड़ा सिख है वो लावां दे पैसे भी ना लवे। को सतनाम। देख लो, मान लो निगाह हुण आपां दी गलती है तो कढ लईए। प्रीतम जी कहंदे श्राद्ध कराई ब्याह धन, ब्याह दा पैसा मम सिख विपर जे खाहे, जे बामणा वांगू खांदा है। सो पेखी पापी अदक अत थन देसो नाहे। वो पेखी है, वो पापी है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲਾ ਲੈਣ। ਆਪ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਖਰ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ।
हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी, हे अगनास, हे पूरन हे सर्वमय, पंचन गुणतास, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण, सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान, जाके सदा बबेक, हे अपरंपर हर हरे, हैपी हो बनहार, हे संत कै सदा संग, दारा आधार, हे ठाकुर हों दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान, राखो ये परोए, आए प्रभ शरणागति, कृपा नित दयाल, एक अखर हर मन बसत, नानक होत निहाल, एक ओंकारा सतगुरु, तेहि प्रसाद सच होए, वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न है, विनाशन सोए, वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न है, विनाशन सोए, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।